दयानिधि प्रतिभा विकास प्रतिष्ठान तरफ पूनम प्रियदर्शिनी को संबर्धना 2024-25 शिक्षावर्ष में मैट्रिक परीक्षा में सर्वोच्च 98% नंबर प्राप्त करिथिबा जवाहर नवोदय विद्यालय मुंडुलीर छात्री चांदुली ग्रामर पूनम प्रियदर्शिनी पिता अध्यापक प्रफुल्ल कुमार दास माता सुमित्रा देवी को दयानिधि प्रतिभा विकास प्रतिष्ठान तरफ संबर्धना दिया सहित उज्जवल भविष्य कामना करिछि। निजर सफलता पर पूनम विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री और निजर पितामाता को श्रेय देइछन्ति। एही संबर्धना सभा अनुष्ठान महासचिव रुद्रनारायण दास, सभापति सरोज नलिनी परिजा, उपसभापति उपेन्द्र बारिक, संपादक नारायण चंद्र महांती और सभारे उपस्थित अतिथि मध्य प्राध्यापक शेख कलीम उल्ला, प्रोफेसर खलिकुज जमन खां और अन्य अतिथि माने आदर्श शिक्षक मिहिर रंजन नायक, शिक्षक संतोष कुमार भुई, सांबादिक अफसर अली खां, जुल्फकार अली प्रभृति उपस्थित थिले। कटक सदर अफसर अली की रिपोर्ट आवाज ओडिशा। कटक सदर 42 मौजा कोटणा ग्राम आम कोटणा ग्राम जेजों ना ये जमीदार थे ना दयानिधि प्रतिभा विकास प्रतिष्ठान गढ़ा 90-91 यहाँ गढ़ा आई विषय में किसी कहबी नहीं कारण सार सब कथा कही सारी धन्यवाद सार को मुझे देवी। प्रथम 90-91 एपर्यंत से सबू प्रत्येक क्षेत्र में आम पाखे ठिया ये अनुष्ठान को बचे रखते। आशा कर निश्चित से ये अनुष्ठान किपरि सारा ओडिशा रे परिचित हम आ मीडिया भाई माने आज अशेष धन्यवाद योग्य ही आम 42 मौजा भितर भाई घर के जो 42 मौजा भितर यहाँ सीमित था 8-10 वर्ष कि मीडिया भाई माने आज आम पुणे अनुकूल्य सब प्रकार सुजोग दौरान सबू चयन करके डाकुं आम जाके कार्यक्रम कर प्रियदर्शिनी मो बाबा प्रफुल्ल कुमार दास और माँ सुमित्रा बेहरा आज मुझे बहुत खुशी अनुभव कर जवाहर नवोदय विद्यालय सबुठ अधिक मार्क रखी मुझे 98% रखी यार श्रेय मो बापा माँ और आम विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक देवाक चाहूँगी बड़े प्रचेषा और मो परिश्रम फल मुझे एतिक नंबर हासिल कर प्रतिष्ठान धन्यवाद देवाक चाहूँगी मत संबर्धित कर उत्साहित कर आगक मोर एम भल अच्छे आग को जेई देवी परीक्षा देवी तापर आग को भल एम अच्छे कि भल कॉलेज रे पाठ पढ़ी रिसर्च कर अध्यापक प्रफुल्ल कुमार दास एवं ये जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तीर्ण होता छात्री पूनम पिता जो मत आज बहुत खुशी लगुच सर्वोच्च नंबर स्कूल रखी से 98% जहाँ आमपाई एवं विद्यालय निश्चित भाव में गौरव आनी एवं 42 मौजा अंचल एक खुशी खबर एवं अनेक अनुष्ठान संबर्धित कर आज दयानिधि प्रतिभा सम्मान आज सम्मानित होगा जाऊँगी से प्रतिष्ठान के सभापति श्रीयुक्त नारायण चंद्र महांती को धन्यवाद दूसरी एवं आज जड़े आम 42 मौजा अंचल प्रोफेसर शेख कलीम उल्ला सार से उपस्थित अच्छा उत्साह प्रेरणा को पाथेय करी पूनम तार भविष्य गढ़ एवं से दिग्दर्शन जहाँ देले ताको से ग्रहण कर आशा करी अनुष्ठान तार कार्य गति रहू विशेषकर बड़ भाई जे थे आमर आनंद से ए अंचल बहुत किसी काम कर प्रचेषार ये अंचल गोटे शांति कमिटी गठन कर शांति कमिटी जड़े सक्रिय मेम्बर भाव में कार्य करुँच खुशी लगुच तेणु
ତାଙ୍କର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜ ସେବା ସହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନେ ପ୍ରତୀକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ସେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କେବଳ ବୟସ ପୂଜା ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପେପରରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏବେ 22 ମୌଜାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ସେପଟେ କିଶୋର ନଗରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକିରି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ବା ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭାଧାରୀମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମାନେ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇଭଳି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି ରହିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡାକ୍ତର ସେଖ୍ କାଲିମୁଲ୍ଲା ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଯିଏକି କେବଳ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଭଳି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ କାମରେ ନିଜକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର, ଏବେ କିଛି 2-4 ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଦହିଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ଯିଏ ଟିକେ ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷେ, ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ପାଖରେ ଦହିଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲାଟି, ବାରିକ ପିଲାଟି, ସେ ଯିଏକି ପୁରା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କେବଳ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଦୟାନିଧି ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଗରିବ, ଅସହାୟ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛି। ତା ସହିତ ସାମାଜିକ କାମରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁଠି ବାହା ବ୍ରତ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ତିଥିମାନଙ୍କରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ, ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ବିଧି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠି ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ପୁନମ, ଯିଏକି ଆମ ଏ ବଳିସୁଜା ମାଟିର ଝିଅ, ମୋର ସହକର୍ମୀ କହିବି, ସାନ ଭାଇ ସଦୟ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ, ମୁଁ କହିବି ସେ ଆମ ଝିଅ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ସେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକର ଝିଅ